السلام علیکم مائی یوٹیوب ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل اناشا وائس کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیوز کو لائک شیئر اور کمنٹ میں ریویوز لازمی دیں۔ شروع کرتے ہیں اپنے ناول جینے کی وجہ کی ایپیسوڈ نمبر 4۔ یقیناً آپ کو یہ ناول پسند آ رہا ہوگا۔ مزید اس ناول کو پڑھنے کے لیے میرے چینل اناشا وائس کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ہٹ کر دیجئے تاکہ آپ کو تمام اپڈیٹس ملتی رہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ آغا جان، آپ کو ماہنور کی دوست یاد ہے؟ بیٹا کون سی؟ آغا جان نے ناسمجھی سے آمنہ بیگم کی طرف دیکھا، جبکہ باقی سب بھی کھانے سے ہاتھ روک کر آمنہ بیگم کی طرف دیکھنے لگے، جو اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر سب کے ساتھ موجود رات کا کھانا نوش فرما رہی تھیں۔ جبکہ آمنہ بیگم کی بات سنتے ماہنور کے کان کھڑے ہوئے۔ آغا جان وہی جو اس دن پارٹی میں آئی تھی، دانین، جس کے قصیدے ہر وقت ماہنور پڑھتی رہتی ہے؟ ہاں یاد آئی، ماشاءاللہ بہت پیاری بچی تھی، لیکن آپ کیوں اس کا ذکر کر رہی ہو بیٹا؟ آغا جان کی آنکھوں کے سامنے دانین کی شبیہ لہرائی اور ان کو بتاتے کہ یاد ہے، آمنہ بیگم سے حیرانی سے پوچھا کہ اس وقت اس بچی کا کیا ذکر؟ وہ دراصل آغا جان، مجھے دانین اپنے راحم کے لیے پسند آ گئی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر آپ کو وہ بچی ٹھیک لگی ہے تو پھر کل اس کا رشتہ ہم لے جاتے ہیں۔ آمنہ بیگم نے پہلے اٹکتے ہوئے پھر روانی میں اپنی بات سب کے سامنے پیش کی، جبکہ ان کی بات سنتے ماہنور کی آنکھیں چمکیں۔ بیٹا ہمیں کیا اعتراض ہونا ہے؟ ماشاءاللہ وہ بچی صورت اور سیرت دونوں کی پیاری ہے اور میرے راحم کی ٹکر کی بھی ہے۔ میری طرف سے تو ہاں ہی سمجھو، لیکن جس کا رشتہ لے کر جانا ہے پہلے اس سے تو پوچھ لو۔ آغا جان نے مسکراتے ہوئے ہرا جھنڈا دکھایا، جبکہ اب سب کی نظریں راحم کی طرف تھیں، جو ساری گفتگو سے ایسے انجان تھا جیسے اس کا ذکر نہیں بلکہ پتہ نہیں کس کا کیا جا رہا ہو۔ بولو بیٹا، تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں؟ آمنہ بیگم نے سہیل صاحب کو اشارہ کیا تو سہیل صاحب نے اپنے بدمزاج بیٹے سے استفسار کیا، بابا آپ کو پتہ ہے کہ میں اس وقت شادی افورڈ نہیں کر سکتا، تو اس وجہ سے برائے مہربانی اس ٹاپک کو یہیں کلوز کر دیں، کیونکہ میں کسی بھی ایسی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا جس کو میں جانتا ہی نہ ہوں۔ بیٹا جان، پہچان بنانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، اور ویسے بھی کبھی نہ کبھی تو شادی کرنی ہی ہے نا، تو ابھی کیوں نہیں؟ جبکہ وہ لڑکی آپ کے آغا جان اور سارے گھر والوں کو پسند بھی ہے، تو ایک دفعہ اس رشتے پر نظر ثانی کر لیجئے۔ بابا آپ لوگ سمجھ کیوں نہیں رہے ہیں؟ میں اس وقت شادی کے موڈ میں بالکل بھی نہیں ہوں۔ جب مجھے لگے گا کہ مجھے شادی کر لینی چاہیے تو میں شادی کر لوں گا۔ مجھے فورس نہ کریں، بلکہ آپ لوگ ایسا کریں، اس ازلان کی شادی کر دیں، کیونکہ موصوف کو کچھ زیادہ ہی ارمان ہے شادی کے۔ راحم کی بات پر ازلان کی تو باتیں ہی کھل گئیں۔ اسے کہاں امید تھی کہ کوئی اس کے حق میں بھی بولے گا۔ بیٹا اس وقت ہم آپ کے رشتے کی بات کر رہے ہیں، تو آپ صرف اپنی بات کریں، باقی کس کی شادی کرنی ہے اور کس کی نہیں، یہ ہم خود فیصلہ کر لیں گے۔ آغا جان نے بھی بات چیت میں حصہ لیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کا ضدی پوتا کسی کی نہیں سنتا۔ بھیا آپ ایک دفعہ میری دوست کو دیکھ تو لیں، میں گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ کو میری دوست بہت پیاری لگے گی۔ اس سے پہلے راحم کوئی جواب دیتا، ماہنور نے جلدی سے اپنا مدعا بیان کیا، کیونکہ ماہنور کی تو دلی مراد پوری ہو جانی تھی، دانین کو اپنے پاس رکھنے کی۔ بیٹا بے شک آپ کی فرینڈ پیاری ہوگی، لیکن شادی کے لیے صرف پیارا ہونا لازمی نہیں ہوتا۔ یہ بات کرتے ہوئے راحم کی آنکھوں کے سامنے دانین کا سراپا لہرایا، اور ساتھ ہی جب وہ کسی کی باہوں میں کھڑی تھی، بھیا پلیز نا، ایک دفعہ آپ میری دوست کو تو دیکھ لیں، اور کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ کی بہن کا پیار اس کے پاس رہے؟ ماہنور کی یہ بات سنتے آغا جان، سہیل صاحب اور ارسلان صاحب مسکرا دیے، جبکہ آمنہ بیگم نے اپنا سر پیٹا تھا۔ اللہ نے ان کو 2 اولادوں سے نوازا تھا اور دونوں ہی ایک سے بڑھ کر ایک تھی، نہ جانے کون سے گناہوں کی سزا مل رہی تھی ان کو، یہ آمنہ بیگم اپنے دل میں ہی سوچ سکی تھی۔ بھائی قسم سے دانین بہت پیاری ہے، اس کے گال تو ایسے ہیں جیسے روئی ہو، اور اس کی نشیلی بڑی بڑی آنکھیں جس میں دل کرتا ہے بندہ ڈوب جائے۔ پلیز 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 آپ ان سے شادی کر لیجئے نا۔ پریشے نے بھی اپنا حصہ ڈالنا لازمی سمجھا، جبکہ جانان ہونکوں کی طرح ماہنور اور پریشے کا منہ تک رہی تھی کہ یہاں اتنی سیریس بات چل رہی ہے اور اس کی یہ 2 بہنیں پاگلوں کی طرح نہ جانے کون سی باتیں کیے جا رہی ہیں۔ پریشے، سدرا بیگم نے پریشے کو آنکھیں دکھاتے ہوئے غصے سے لب بھینچ کر پریشے کو مخاطب کیا، جن کا اشارہ سمجھتے پریشے منہ بسور گئی۔ یار آپ سب لوگ سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ جس لڑکی کو میں نے دیکھا بھی نہیں ہے، میں اس کے لیے ہاں کیسے کر دوں؟ راحم غصے سے چیئر گھسیٹ کر اٹھ کھڑا ہوا اور دھاڑ کر یہ الفاظ بولے، بھیا اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ یہ لیں، یہ دیکھیں میری پیاری دوست کی تصویر۔ پریشے نے راحم کی بات سنتے جھٹ سے اپنے موبائل سے دانین کی تصویر نکال کر راحم کے سامنے کی، جسے دیکھتے ایک پل کے لیے راحم مسمرائز ہوا، لیکن پھر اچانک سے دانین کا کسی اور لڑکے کے ساتھ ہونا اس کو اشتعال دلا گیا۔
When I said once that I don't want to get married, I didn't mean it. And from this girl, like seriously? ऐसी लड़कियां पारसाई का ढोंग रचाते ना जाने बाहर क्या करती हैं, और मैं ऐसी किसी भी लड़की से शादी नहीं करूँगा, और ये मेरा आखिरी फैसला है। अब अगर किसी ने दोबारा इस लड़की के बारे में बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहते राहिम शाह अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि बाकी सब हैरत से राहिम का कुछ देर पहले वाला रवैया समझने की कोशिश कर रहे थे, जबकि महानूर की आंखों में बाकायदा आंसू थे। पहली दफ़ा किसी ने उसके सामने उसकी दोस्त की बुराई की थी और वो उसको कुछ कह भी नहीं पाई थी। इसका तो दिमाग ख़राब हो गया है बहू, और छोड़ो इसे, नहीं करनी शादी तो ना करे, खुद जब कोई पसंद आएगी तो कर लेगा, तुम ना ख्वार हो इसके पीछे। और ना अब उसे कोई किसी लड़की की तस्वीर दिखाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी लड़की के बारे में ये गुस्से से कोई बात करे या फिर उसके किरदार पर उंगली उठाए। तो आइंदा ख्याल रखना कि उसके सामने रिश्ते की कोई बात ना करना। आका जान को राहिम की बात सुनते गुस्सा तो आया था कि वो कैसे किसी को भी जाने बगैर उसके बारे में ऐसे अल्फाज बोल सकता है, और फिर आमना बेगम को साथ ही मना कर दिया कि अब से शाह हाउस में राहिम शाह की शादी के बारे में कोई बात नहीं की जाएगी। बेटा, ये अर्शमान किधर होता है, नज़र ही नहीं आता। ये अजीब बिजनेस संभाल रहा है, घर वालों के लिए इसके पास टाइम ही नहीं है। दादी ने अपना चश्मा दुरुस्त करते हुए मरियम बेगम से पूछा। बस अम्मा हजूर, मैं तो ख़ुद बहुत तंग हूँ। मुझे तो समझ नहीं आता कि अर्शमान किस पर चला गया है, मेरी तो कुछ सुनता ही नहीं है, और आज तो उसने हद ही कर दी है। क्यों, क्या हो गया बेगम, अब हमारे लाडले सपूत ने क्या कर दिया है? सिकंदर साहब ने नफ़ी में सर हिलाते मुस्कुराते हुए पूछा, क्योंकि ये तो रोज़ का मामूल था कि अर्शमान अपनी किसी न किसी बात से इस घर के फ़र्द को तंग करके ही रखता था। कहता है कि मैं आका जान के पास जाऊँ जानान के लिए। हैं? लो भला, अब जानान ने इसका क्या बिगाड़ा है? उस मासूम बच्ची से उसका क्या बैर हो गया है जो अब उसके पीछे लग गया है, और बजाय अपने मसले मसाइल खुद हल करने के डायरेक्ट शिकायत जाकर करो वजाहत साहब को लगानी है। दादी अपने मुंह पर हाथ रखते हुए हैरत से कहने लगी। अम्मा जान, कोई मसला होता फिर तो मुझे भी समझ में आता, लेकिन साहब जी का फरमान है कि उनका रिश्ता लेकर जाया जाए उस मासूम बच्ची के लिए। जबकि मरियम बेगम की बात पर अब हैरान होने की बारी सिकंदर साहब की थी। लो भला, ये बैठे बिठाए इसके दिमाग में ये फतूर कहाँ से आ गया? जब हम कहते थे शादी कर ले तब तो शादी करता नहीं था, और अब जब शादी के लिए राज़ी हुआ है तो उस मासूम बच्ची को बीच में ले आया। ना बाबा ना, मैं तो कभी भी ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं किसी मासूम बच्ची की बद्दुआ नहीं लूँगी। ये तो वो बात हुई कि देखते हुए किसी को आग में झोंक दो। अपने पोते की तमाम आदात व हरकत से मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। दादी ने बाकायदा कानों को हाथ लगाते हुए अपनी तरफ से कतई इनकार किया, जबकि सिकंदर साहब किसी गहरी सोच में थे। सिकंदर, आप ही अर्शमान को समझाएं, क्यों उस मासूम बच्ची के पीछे पड़ा है? वो कहता था ना वो अपनी मर्ज़ी से शादी करेगा, तो मेरी तरफ से उसे इजाज़त है, अपनी मर्ज़ी से शादी कर ले, लेकिन बराए मेहरबानी दोबारा जानान का नाम ना ले। आमना बेगम ने सिकंदर साहब को मुतफक्किर लहजे में कहा। बेगम, आप परेशान ना हो और खाना खाएं। अर्शमान घर आता है तो मैं खुद उससे बात करता हूँ। हुरैन बेटा, आप भी खाना खाएं। मैं किस टाइम से देख रहा हूँ, आप सिर्फ प्लेट में चम्मच हिला रही हैं। सिकंदर साहब ने प्यार से हुरैन को देखते हुए कहा, जो आंखें टिपटिपाई उन सब की बातें सुन रही थी और साथ ही साथ प्लेट में चम्मच हिला रही थी। अर्शमान इस वक्त स्टडी रूम में अपने बाप के सामने वाले सोफे पर संजीदा चेहरे के साथ बैठा हुआ था, जबकि सिकंदर साहब बहौर उसका चेहरा देख रहे थे। बाबा, आपने कोई ज़रूरी बात करनी थी। अर्शमान ने जब देखा कि सिकंदर साहब कोई बात नहीं कर रहे तो उसने खुद शुरुआत की। बेटा, आपकी मामा बोल रही थी कि आप चाहते हैं कि हम आगा जान के घर जाएं और उनसे आपके और जानान के रिश्ते की बात करें। जी बिल्कुल बाबा, मैंने ऐसा ही कहा है, और मुझे नहीं लगता मैंने कोई अनोखी बात की है। पहले आप लोग ही तो मेरे पीछे पड़े रहते थे कि मैं शादी कर लूं, और अब जब मैंने शादी का इरादा किया है तो आप सारे ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे मैं अपनी शादी नहीं बल्कि किसी और की शादी की बात कर रहा हूँ। बेटा, वो तो ठीक है, लेकिन जानान बेटा ही क्यों? और जहाँ तक मुझे याद है आपने खुद कहा था आप एक मैच्योर लड़की से शादी करना चाहते हैं, और जहाँ तक हम जानान बेटी को जानते हैं वो आपकी तवक्कुआत के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरा और आपकी मामा का मानना है आप जानान के अलावा किसी और का सोचें, बल्कि आपकी मामा तो कह रही थी कि आप बेशक अपनी पसंद से शादी कर लें। सिकंदर साहब ने ठहर ठहर कर अर्शमान के तासुरात जाँचते हुए अपनी बात मुकम्मल की। बाबा, आप लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मैं खुद चाहता हूँ कि मैं जानान से शादी करूँ, तो आप लोग राज़ी क्यों नहीं हो रहे हैं? आप लोगों को तो खुश होना चाहिए। अर्शमान ने झंझलाते हुए कहा। तो क्या आप जानान बेटी को पसंद करते हैं?
सिकंदर साहब के सवाल पर अर्शमान पहले तो गड़बड़ाया, लेकिन फिर नज़र चराते हुए इस बात में सर हिला गया। सिकंदर साहब जो अर्शमान को ही देख रहे थे, उसका गड़बड़ाना और नज़रें चुराना साफ महसूस किया और फिर गला खंकारते हुए बोले कि बेटा, अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो हम आपका रिश्ता मांगने जाएंगे, लेकिन कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। उनका जो भी फैसला होगा वो आपको कबूल करना होगा, क्योंकि हम आपके वालिदैन होते हुए इस रिश्ते को समझ नहीं पा रहे। लेकिन आगे अल्लाह खैर करे, और हाँ, अगर हाँ हो जाती है तो मुझे आपकी तरफ से कोई शिकायत का मौका ना मिले। सिकंदर साहब की बात सुनते अर्शमान ने सिर्फ सर हिलाने पर इक्तफा किया। उसके लिए इतना ही काफ़ी था कि उसके वालिदैन रिश्ते के लिए जाएंगे, और इसके बाद सिकंदर साहब को शब बखैर कहते हुए अपने कमरे का रुख कर गया। अली, हुसैन साहब को मेरे कमरे में कैबिन में भेजो। राहिम शाह, जो इस वक्त अपने टेबल पर फाइलों का पलंदा खोले काम में मसरूफ़ था, इंटरकॉम पर अपने पर्सनल सेक्रेटरी को ऑर्डर दिया। यस सर, मैं भी उनको भेजता हूँ। थोड़ी देर बाद ऑफिस का दरवाज़ा नॉक हुआ। राहिम ने यस कम इन कहते हुए बाहर वाले को अंदर आने की इजाज़त दी। बैठे हुसैन साहब, मैंने कुछ दिन पहले आपसे कहा था कि मुझे अकाउंट्स की तमाम फाइल्स की डिटेल मेरी टेबल पर चाहिए, जो कि मुझे अभी तक नहीं मिली, तो मैं जान सकता हूँ इस ताख़ीर की वजह। राहिम शाह ने बड़े ज़ब्त से हुसैन साहब से तहम्मुल से बात की, क्योंकि वो उम्र में उससे बड़े थे। जी सर, सारी डिटेल्स तैयार हैं, बस एक दफ़ा मैं उनको देख लूँ तो आपको शाम तक दे जाता हूँ, हुसैन साहब ने नरम लहजे में कहा, क्योंकि वो जानते थे कि सामने वाला किसी को दूसरा मौका नहीं देता और उनका भी लिहाज सिर्फ उनकी उम्र की वजह से कर रहा है। तो मैं यही तो आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने ये काम वक्त पर क्यों नहीं किया। राहिम का ज़ब्त जवाब दे रहा था, इसलिए अब थोड़े उखड़ लहजे में पूछा। वो सर, पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। हुसैन साहब, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठे ना, ताकि यहाँ पर इन लोगों को बुलाया जा सके जिनकी तबीयत बिल्कुल ठीक होती है, और आपको मैं दूसरा मौका दे रहा हूँ। दोपहर तक मुझे तमाम डिटेल्स मेरी टेबल पर चाहिए। अब आप जा सकते हैं। राहिम ने मुट्ठियाँ भेजते हुए गुस्से से कहा। हमज़ा, मेरे प्यारे भाई, मुझे मार्केट से कुछ चीज़ें लेनी हैं, तो प्लीज़ मुझे ले चलो। नहीं आप भी, मैं आपके साथ तो बिल्कुल भी मार्केट नहीं जाऊंगा। आप कुछ देर का कहती हैं और वहाँ पर घंटों गुजार देती हैं, तो ये काम तो मैं बिल्कुल भी आपके साथ नहीं करूँगा। शाम को बाबा आएंगे तो आप बाबा के साथ चली जाइएगा। हमज़ा, देखो, तुम मेरे प्यारे भाई नहीं हो। नहीं आप भी, मैं बिल्कुल भी आपका प्यारा भाई नहीं हूँ, हमज़ा ने भी दू बदू जवाब दिया। हमज़ा, दानैन ने मासूम सा मुंह बनाकर हमज़ा की तरफ देखा, जबकि हमज़ा ने जल्दी से अपना रुख मोड़ लिया, क्योंकि वो जानता था अगर उसने एक दफ़ा भी अपनी आप ही की तरफ देख लिया तो उनकी मासूम शक्ल देखकर उसे दानैन की बात माननी ही पड़ेगी। आप ही प्लीज़ यार, तंग ना करें ना, कल वैसे भी मेरा टेस्ट है, मुझे इसकी तैयारी करनी है। हमज़ा ने जल्दी से बहाना गढ़ा। हमज़ा, तुम मान रहे हो या नहीं? दानैन ने गुस्से से कहा। यार आप ही, मैंने एक दफ़ा बोल तो दिया है कि मैं नहीं जा रहा आपके साथ, तो इसका मतलब यही है कि मैं नहीं जाना चाहता आपके साथ। जबकि हमज़ा की बात सुनते दानैन की आंखों में लबालब पानी जमा हो गया और वो बिल्कुल खामोश हो गई। जब कुछ देर हमज़ा को अपनी बात का कोई जवाब ना मिला तो उसने नज़र उठाकर दानैन की तरफ देखा, और उसकी आंखों में पानी देखकर हमज़ा हड़बड़ाता हुआ जल्दी से अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपनी बहन को अपने सीने से लगाया। यार आप भी, मैं तो मजाक कर रहा था, आपने तो सीरियस ही ले लिया। चलें जल्दी से तैयार हो जाए, मैं अपनी बहन को मार्केट लेकर जाता हूँ और मज़े वाले गोलगप्पे भी खिलाऊंगा। हमज़ा ने जल्दी से अपनी बहन के आंसू साफ करते हुए उसको तैयार होने का कहा और साथ ही गोलगप्पों का लालच भी दे दिया, क्योंकि वो जानता था दानैन गोलगप्पों के लिए कुछ भी कर सकती है। दानैन ने नज़र उठाकर हमज़ा की तरफ देखा, जैसे यकीन करना चाह रही हो क्या वाकई हमज़ा उसकी बात मान रहा है और उसको गोलगप्पे खिलाएगा, क्योंकि हमज़ा और हुसैन साहब उसे गोलगप्पे नहीं खाने देते थे, क्योंकि दानैन जब गोलगप्पे खाने बैठती थी तो एक प्लेट पर तो उसका गुजारा नहीं होता था, और जब वो ज़्यादा खाती थी तो उसका गला ख़राब हो जाता था। यकीन करें आप ही, सच कह रहा हूँ, एक नहीं बल्कि 2 प्लेटें गोलगप्पों की खिलाऊंगा। हमज़ा की बात सुनते दानैन जल्दी से कमरे की तरफ बढ़ी चादर लेने के लिए। अज़लान भाई, अज़लान भाई, भाई रुके, मेरी बात तो सुन लें। महानूर जल्दी से सीढ़ियों से उतरते भागते हुए अज़लान की तरफ आ रही थी, जो इस वक्त घर से बाहर जा रहा था। अज़लान ने पीछे मुड़कर देखा और उसका सांस सीने में अटक गया, क्योंकि महानूर ने खुले पाइंचों वाला फ्लैपर पहना हुआ था और सीढ़ियों से वो भागती हुई आ रही थी। ऐसे लग रहा था कि महानूर अभी गिर जाएगी। महानूर, अज़लान ने धाड़ कर महानूर को मुखातिब किया। महानूर के कदम जहाँ थे वहीं रुक गए और डर से आंखें बंद हो गईं। अज़ान की धाड़ ही ऐसी थी कि एक मिनट के लिए तो महानूर को अपना दिल बंद होता महसूस हुआ, लेकिन अगले ही लम्हे महानूर ने अपनी आंखें खोली और नज़र सामने अज़लान के सुर्ख पड़ते चेहरे की तरफ गई। महानूर ने नासमझी से अज़लान के सुर्ख पड़ते चेहरे को देखा कि उसने तो अभी तक ऐसी कोई बात नहीं की थी जिसकी वजह से अज़लान को गुस्सा आए, लेकिन वो कहाँ जानती थी कि वो अपनी हरकतों की वजह से हर वक्त अज़लान की जान खुश करे रखती है। महानूर, तुम कोई काम इंसानों की तरह भी कर सकती हो या नहीं?
जब देखो उछलती कूदती रहती हो, अब बड़ी हो गई हो तो अपने बिहेवियर में थोड़ी सी चेंजिंग्स लेकर आओ और आइंदा मैं तुम्हें इस तरह के कपड़ों में ना देखूं। जबकि महानूर ने फ़ौरन अजलान की बात सुनते अपनी नज़रें अपने कपड़ों की जानिब मरकूज़ की और उसे अपने कपड़ों में ऐसी कोई बुराई नज़र नहीं आई जो अजलान उसे इस तरह से कह रहा था। अजलान भाई, इन कपड़ों में क्या बुराई है? अब अजलान उसे क्या बताता कि कपड़े तो उसने मुनासिब ही पहने थे, लेकिन इन कपड़ों की वजह से आज महानूर को चोट लग सकती थी और अजलान नहीं चाहता था कि कोई भी चीज़ महानूर की तकलीफ़ का बायस बने। इस वजह से अजलान ने उसे इस तरह के कपड़े पहनने से मना किया। बस जो मैंने कह दिया है इस पर अमल करो और आइंदा इस तरह के फजूल, ख़ास तौर पर ये खुले पाइंचे वाले फ्लैपर में मुझे नज़र ना हो तुम। और मुझे अब वो बात बताओ जिसके लिए तुम इस तरह से भागती हुई आ रही थी। अजलान की बात सुनते महानूर ने अपने मुंह के जाविये बिगाड़े, लेकिन ज़्यादा देर उस काम को जारी ना ही रख सकी क्योंकि उसे काम जो था वो अजलान भाई, मुझे लाइब्रेरी छोड़ दें, मुझे कुछ बुक्स इशू करवानी है। जाओ जल्दी से तैयार होकर आओ, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। अजलान ने कोई भी बहस किए बिना महानूर को मुस्बत जवाब दिया और अजलान का जवाब सुनते महानूर जिस स्पीड से आई थी उस स्पीड से वापस अपने कमरे की तरफ भागी, जबकि अजलान अब गुस्से से अपने दांत कचकचा रहा था कि मजाल हो इस लड़की पर किसी बात का असर हो जाए। यार आप भी बस भी करें ना, कितनी देर हो गई है। मैं इसीलिए आपके साथ कहीं पर भी नहीं आता जाता। आप हमेशा ऐसे ही बोलती हैं कि आपको 15 मिनट का काम है और अब देखें पिछले 3 घंटे से हम यहाँ पर ख्वार हो रहे हैं। मेरे प्यारे छोटे से भाई, बस 15 मिनट और फिर चलते हैं घर। बाबा जानी के आने का टाइम भी हो गया है। दानैन ने हमज़ा के दोनों गाल प्यार से खींचते हुए कहा, जबकि दानैन के इस एक्ट पर हमज़ा ने मसनूई घूरी से उसे नवाजा। आप ही, मैंने आपको कितनी दफ़ा कहा है कि इस तरह से मेरे गाल ना खींचा करें। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जिसके आप इस तरह से बार बार गाल खींचती रहेंगी। अब मैं बड़ा हो गया हूँ। हाँ हाँ मेरे राज दुलारे, मैं जानती हूँ तुम बड़े हो गए हो, लेकिन अपनी आप ही से तो छोटे हो ना। और मैं तुम्हारे गाल नहीं खींचूंगी तो किसके खींचूंगी? माना आप ही, मैं आपसे छोटा हूँ, लेकिन देखने वाले यही समझते हैं कि मैं बड़ा हूँ क्योंकि आप लगती ही इतनी छोटी सी हैं। हाँ लगते होगे बड़े, लेकिन हो तो छोटे ही ना। और अब तुम्हारा टाइम ज़ाया नहीं हो रहा मुझे बातों में लगा दिया। इतनी देर में हम शॉपिंग करके घर भी चले गए होते। हाँ जैसे कि मैं जानता नहीं हूँ ना, इतनी देर में आप शॉपिंग कर ही ना लें। हमज़ा सिर्फ दिल में सोच ही सका। अगर ज़ुबान पर लाता तो दानैन ने आगे से फिर कोई वजाहत देनी थी जिसकी वजह से उन्हें मज़ीद टाइम लग जाता, और अब वो जल्द अज जल्द घर जाना चाहता था जिसकी वजह से उसने चुप में ही आफियत जानी और दानैन के साथ अपने कदम आगे बढ़ाए। राहिम इस वक्त अपने कैबिन में मौजूद रात को होने वाली गुफ्तगू के बारे में सोच रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने जो फ़ैसला किया है वो सही है या गलत, क्योंकि उसका दिल मुतमईन नहीं था। उसे लग रहा था कि उसने जो फ़ैसला किया है वो गलत है। कम से कम एक दफ़ा उस लड़की को परख लेना चाहिए, लेकिन फिर अपनी ही सोच को झुठला देता कि नहीं, उसने जो फ़ैसला किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। अभी वो इसी जंग में मुब्तला था कि फ़रहाद उसे रूम में दाखिल होता नज़र आया। क्या हुआ शहज़ादे, किसकी सोचों में गुम हो? कुछ हमें भी बता दो। फ़रहाद ने आते साथ ही राहिम की दुखती रग पर हाथ रखा, जबकि फ़रहाद की बात सुनते राहिम जीभ भरकर बदमज़ा हुआ। मैं जिसके भी ख्यालों में गुम हूँ तुम्हें बताना लाजमी नहीं समझता। और तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारे इदारे वाले ऐसे ही हर वक्त घूमते फिरते रहते हैं? तुम लोगों को कोई काम नहीं होता? जब देखो मुंह उठाकर इधर मेरे ऑफिस में आ जाते हो। कोई लोगों की खिदमत किया करो ताकि हक हलाल का खा सको। हराम खा खा करना बाकियों की तरह तुम्हारी भी तोंद निकल आनी है। राहिम जो पहले ही जला भुना बैठा था फरहाद को टका सा जवाब दिया। हाँ, क्योंकि हमारे इदारे वाले हमें ये सिखाते हैं कि जब दोस्त बेवफा हो जाएं तो उनकी खैर व आफियत खुद ही पूछ लेनी चाहिए, क्योंकि क्या पता आपके दोस्त मतलबी हों जो सिर्फ मतलब पढ़ने पर ही आपको याद करते हैं। और खूब कही हलाल खाने की। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हलाल ही खाता हूँ। तुम्हारी तरह सारा दिन यहाँ चेयर पर बैठकर उसको घुमाते लोगों का खून नहीं पीता। एक शेर था तो दूसरा सवा शेर। फरहाद ने भी बिना लिहाज किए राहिम को खरी खरी सुनाई। बकवास ना कर और जिस काम से आया है वो बता। इतना तो दोस्तों के लिए बावफा जैसे कि मैं जानता ना हूँ, ये बात उनके सामने करना जो तुझे जानते ना हो। और यहाँ बैठकर मैं सिर्फ चेयर घुमाता नहीं हूँ बल्कि काम करता हूँ, और अगर लोगों का खून ना पीऊँ तो वो अपना काम वक्त पर नहीं करते। अच्छा चल छोड़ यार, क्या ओल फोल बकवास किए जा रहा है। मैं जिस काम से आया हूँ वो पहले सुन, लेकिन इससे पहले जल्दी से एक कड़क चाय का कप मंगवा। देखा, मैंने कहा था ना कि किसी काम की वजह से ही आया है, और यह हराम नहीं है कि जब दिल किया कुछ खाने पीने का तो दोस्ती की आड़ में सब पूरा कर लो। हाँ, फरहाद ने सिर्फ हंकारा भरा और ऑफिस में इधर उधर नज़रें दौड़ाने लगा, जैसे प्रिटेंड करना चाह रहा हो कि जो बकवास करनी है करता रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि राहिम ने नफ़ी में सर हिलाते इंटरकॉम प्रेस किया। चल अब बता जिस काम की वजह से आया है। राहिम ने ऑर्डर देते फरहाद से तफसार किया। यार
وہ اصل میں تجھے بتانے آیا تھا کہ کچھ گرلز کالجز میں غیر قانونی کام ہو رہے ہیں، جیسے کہ نوجوان لڑکیوں کو منشیات کا عادی بنانا اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ریسٹ روم میں ہڈن کیمراز لگائے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے بعد میں ایڈمنسٹریشن ان کی ویڈیوز کو ایڈٹ کر کے بلیک میل کرتی ہے۔ فرحاد نے پریشانی سے کہا۔ ہاں، تو اس میں تمہاری مدد کیسے کر سکتا ہوں، مجھے وہ بتاؤ۔ راہم نے فرحاد سے پوچھا۔ یار، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں صرف اس بات سے آگاہ کرنے آیا تھا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جہاں تمہاری بہنیں پڑھ رہی ہیں اس کالج میں بھی یہ کام ہو رہا ہے، تو تم اپنی بہنوں کو سمجھا دینا، کیونکہ کچھ دن پہلے تم نے مجھے ایک فارم سبمٹ کروانے کا کہا تھا، وہ غالباً تمہاری کسی بہن کا تھا، اور وہ کالج پنجاب کالج ہے۔ آگے تم خود سمجھدار ہو کہ میں تمہیں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ فرحاد کی بات سنتے راہم کو پریشانی نے گھیرا۔ راہم میرے یار، ابھی پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ اب تک جتنی بھی ویڈیوز بنی ہیں وہ منظر عام پر آ چکی ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ تمہاری کسی بھی بہن کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہے، تو میں تمہیں مستقبل کے لیے وارن کرنے آیا تھا کہ کچھ بھی ہونے سے پہلے تم ساری صورتحال سے اپنی بہنوں کو آگاہ کر دو، اور ان سے کہو کہ ریسٹ روم بالکل بھی یوز نہ کریں اور نہ کسی سے کوئی چیز لے کر کھائیں۔ باقی میں اور میری ٹیم ہر اس کالج میں ریڈ ڈال رہی ہیں جہاں ہمیں توقع ہے کہ ایسا غیر قانونی کام ہو رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ میرے یار کہ تو نے مجھے وقت پر آگاہ کر دیا، میں تیرا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ فرحاد کی بات سنتے راہم کو کچھ سکون ہوا۔ او یار، اس میں شکریہ والی کوئی بات نہیں، تیرے گھر کی عزت سمجھ، تیرے بھائی کی عزت ہے، میں اپنے بھائی کی عزت پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا، اور ہاں، احسان تجھے میں ویسے بھی نہیں بھولنے دوں گا، اب اسی خوشی میں تو مجھے کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں ڈنر کروائے گا۔ فرحاد نے پہلے رسانیت اور بعد میں شرارتاً اپنی بات مکمل کی۔ دیکھا، دکھا دی نا اپنی اوقات، وہی 2 نمبر پولیس والوں جیسے کام، جہاں مفت دیکھا وہیں پر ٹوٹ پڑو۔ فرحاد کی شرارت سمجھتے راہم بھی اب کچھ ہلکا پھلکا ہوا تھا، اس لیے اس نے بھی آگے سے جوابی کارروائی کی، جبکہ فرحاد نے اپنے کندھے اچکا دیے۔ السلام علیکم۔ مریم بیگم، سکندر صاحب، دادی اور حرین شاہ ہاؤس میں داخل ہوئے تو بآواز بلند سب کو سلام کیا جو اس وقت لاؤنج میں ہی موجود تھے۔ وعلیکم سلام، کیسے ہو بچوں؟ اور آج ادھر کا راستہ کیسے بھول گئے؟ آقا جان سکندر صاحب سے ملتے مریم بیگم اور حرین کو اپنی باہوں میں لے گئے اور ساتھ ہی استفسار کیا۔ باقی سب بھی ایک دوسرے کے گلے ملے اور سب نے حرین کو پیار کیا۔ اس کے بعد ساروں نے اپنی اپنی نشست سنبھالی، جبکہ آمنہ بیگم اور سدرا بیگم نے کچن کا رخ کیا تاکہ لنچ کا اہتمام کر سکیں۔ وجاہت میاں، آج ہم خاص مقصد سے آپ کے در پر آئے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے۔ دادی نے بات کا آغاز کیا۔ وہاں موجود تمام افراد نے سوالیہ نظروں سے پہلے دادی اور پھر سکندر صاحب کی طرف دیکھا، جبکہ آغا جان نے کہا کہ ایسا کون سا مقصد ہے جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو اتنی تکلیف اٹھانی پڑی کہ آج بن بلائے ہی ہمارے گھر آ گئے؟ ویسے تو ہم آپ لوگوں کو بولتے رہتے ہیں کہ آج ہیں، لیکن وہی آپ لوگ 2-3 مہینوں میں جا کر ایک چکر لگاتے ہیں۔ وہ اصل میں آج ہم ارشمان کے لیے جانان بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں، دادی نے بات کا آغاز کیا، جبکہ دادی کی بات سنتے وہاں موجود تمام افراد کے چہرے اسپاٹ ہوئے۔ ان کے چہروں کو دیکھتے سکندر صاحب نے بات آگے بڑھائی۔ دیکھیں، ہم جانتے ہیں کہ آپ کو یہ رشتہ کسی بھی لحاظ سے مناسب نہیں لگ رہا ہوگا کیونکہ ارشمان مزاج کا تھوڑا تیز ہے، لیکن ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم جانان بیٹی کو خوش رکھیں گے۔ وہ تو سب ٹھیک ہے سکندر بیٹا، لیکن کیا آپ لوگ جانان بیٹی کی بیماری سے واقف نہیں ہیں؟ اور پھر ارشمان، نہ جانے وہ کیسا ری ایکٹ کرے گا۔ آغا جان، آپ ارشمان کی ٹینشن نہ لیں، ہم اس کے کہنے پر ہی رشتہ لینے آئے ہیں۔ مریم بیگم نے بھی اپنا حصہ ڈالا، جبکہ ان کی بات سنتے وہاں موجود ارسلان صاحب کے چہرے پر سوچ کی لکیریں ابھری۔ مریم بیٹا، بظاہر تو ہمیں اس رشتے میں ایسی کوئی خامی نظر نہیں آ رہی، لیکن جانان کی اصل سرپرست اس کے والدین ہیں، آپ ان سے پوچھ لو، اگر وہ راضی ہیں تو پھر ہماری طرف سے بھی مکمل رضامندی ہے، آغا جان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آغا جان کی بات سنتے اب سب کا رخ ارسلان صاحب کی طرف تھا۔ ارسلان صاحب نے گلا کھنکارتے ہوئے کہا کہ فی الحال میں آپ کو کوئی جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے بچوں پر کوئی بھی زور زبردستی کروں۔ میں جانان سے بات کروں گا، اگر وہ اس رشتے کے لیے راضی ہوئیں تو ہماری طرف سے ہاں ہوگی، لیکن اگر نہ ہوتی ہے تو میں یہ کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ ہمارے رشتوں کے بیچ میں دراڑ آئے۔ جیسا چلتا آ رہا ہے سب کچھ ویسا ہی رہنا چاہیے۔ ارسلان صاحب نے دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے سب کے سامنے اپنی بات رکھی۔ ارسلان صاحب کی بات سنتے سب نے ان کی بات سے اتفاق کیا اور اس کے بعد سب اپنے معمول کی باتوں میں مصروف ہو گئے، لیکن دوسری طرف جانان، جو ابھی لاؤنج میں ہی آ رہی تھی، ان سب کی باتیں سنتے اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے، کیونکہ وہ ارشمان کے ساتھ تو اپنی زندگی بالکل بھی نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ ایک ملاقات میں ہی ارشمان کی پرسنالٹی اور اس کے بیہیویئر نے جانان پر منفی اثرات چھوڑے تھے۔ جانان نے وہیں سے اپنے قدم واپس لیے اور اپنے کمرے میں جا کر زاروں کی طار رونے لگی۔ السلام علیکم بابا جانی، خیریت؟
آج آپ اتنی لیٹ آئے ہیں؟ حسین صاحب گھر داخل ہوئے تو دانین اور حمزہ نے سلام کرتے ہوئے حسین صاحب سے استفسار کیا۔ بس بیٹا، تھوڑا سا آفس میں کام زیادہ تھا تو اس وجہ سے لیٹ ہو گیا۔ آپ ایسا کرو، جلدی سے کھانا لگاؤ، میں اتنی دیر میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ اور آج میری بیٹی نے کیا بنایا ہے؟ آج حمزہ نے بینگن لا کر دیے تھے تو بس وہی بنائے ہیں، دانین نے منہ بناتے ہوئے کہا، کیونکہ اس کو بینگن بالکل بھی پسند نہیں تھے۔ حسین صاحب نے حیرانی سے پہلے دانین کو دیکھا جو منہ کے مختلف زاویے بنا رہی تھی، اور پھر حمزہ کو دیکھا جو اپنی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ جان بوجھ کر بینگن لے کر آیا تھا کیونکہ اس کے مطابق دانین نے جان بوجھ کر مارکیٹ میں 4 گھنٹے لگائے تھے تو اس کی سزا تو بنتی تھی۔ حمزہ، کتنی بری بات ہے بیٹا، آپ کو پتہ بھی ہے کیا آپ بھی بینگن نہیں کھاتی، تو پھر آپ یہ کیوں لے کر آئے ہیں؟ حسین صاحب نے نرم لہجے میں حمزہ کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا۔ حسین صاحب کی بات سنتے حمزہ پہلے تو گڑبڑایا لیکن پھر جلدی سے جواب دیا، بابا جانی، اصل میں آج ساری سبزیاں باسی تھیں، اس وجہ سے میں بینگن لے کر آ گیا کیونکہ صرف یہی تازے تھے۔ حمزہ نے جلدی سے بہانہ گڑھا۔ وہ الگ بات ہے کہ حسین صاحب سمجھ گئے تھے کہ ضرور دانین نے حمزہ کو تنگ کیا ہوگا جس کی وجہ سے حمزہ نے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کیا ہے، لیکن پھر بھی اپنی بیٹی کا ساتھ دینے کے لیے حمزہ سے کہا، حمزہ سچ سچ بتاؤ، میں اتنا بیوقوف تو نہیں ہوں کہ میں سمجھ نہ سکوں ایک ساتھ ساری سبزیاں باسی کیسے ہو سکتی ہیں؟ تم نے اپنی بہن کو تو بیوقوف بنا لیا، اب ذرا مجھے بھی بتا دو یا ایک نیا بہانہ گڑھ دو۔ وہ بابا جانی، اصل میں آج آپ ہی مارکیٹ گئی تھیں اور مجھے بھی ساتھ لے کر گئی تھیں تو بس۔ حمزہ نے مجرموں کی طرح اپنا سر نیچے کرتے ہوئے بس اتنا ہی جملہ کہا تھا، اور حسین صاحب سمجھ گئے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے دانین شاپنگ کی دیوانی ہے، اسے کوئی کہہ دے کہ سارا دن بھی شاپنگ کرنی ہے تو وہ بنا کچھ کھائے پیے کر سکتی تھی۔ حمزہ کی بات سننے کے بعد حسین صاحب نے صرف سر اس بات میں ہلانے پر اکتفا کیا تھا جبکہ دانین حمزہ کو گھورتے ہوئے کچن کا رخ کر گئی۔ لو بھائی حمزہ، تم تو گئے کام سے، تمہاری بہن تم سے ناراض ہو گئی ہے، حسین صاحب نے شرارت سے کہا، حمزہ کو کہا، کیونکہ وہ جانتے تھے اب حمزہ کو تب تک سکون نہیں آئے گا جب تک وہ دانین کو منا نہ لے۔ سلام اماں جان، کیسی ہیں آپ؟ جلدی سے کھانا لگا دیں، پھر مجھے ایک ضروری کام بھی کرنا ہے، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ فرحات، مجھے ایسے لگتا ہے کہ تمہاری زندگی کام سے شروع ہو کر کام پر ہی ختم ہوتی ہے، تمہاری زندگی میں میری کوئی اہمیت نہیں ہے، جب دیکھو کام کام کام۔ تھوڑا سا وقت اپنی اس بوڑھی ماں کے لیے بھی نکال لو، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو ایسا کرو، مجھے کسی دارالامان چھوڑاؤ کیونکہ میں تنگ آ گئی ہوں، سارا دن بھی اکیلی رہوں اور جس وقت تم گھر آؤ اس وقت بھی۔ ایسے بیٹے کا فائدہ کیا ہے جس کے ہوتے ہوئے بھی میں بے اولادی والی زندگی گزار رہی ہوں؟ کاش آج تمہارے ابا زندہ ہوتے تو مجھے یہ دن تو نہ دیکھنے پڑتے۔ فرحات کی ماں آج بھری ہوئی تھی، اسی لیے دل برداشتہ ہوتے ہوئے فرحات کو سنا ڈالا۔ فرحات، جو گھر میں داخل ہونے کے بعد سلام دعا کے بعد اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا، حیرت سے اپنی ماں کی باتیں سننے کے بعد ان کی طرف رخ موڑا تو ان کو روتے ہوئے پایا۔ یہ دیکھتے فرحات جلدی سے اپنی ماں کی طرف بڑھا اور انہیں اپنی باہوں کے حصار میں لیا اور جلدی سے ان کے دوپٹے سے ڈھکے سر پر بوسہ دیا۔ اماں جان، ایسے تو نہ روئیں، اور آپ نے بھی خوب کہی، بھلا آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے زیادہ میری زندگی میں کوئی چیز اہمیت کی حامل ہے؟ لیکن آپ جانتی ہیں کہ میں اپنے فرض سے بھی تو پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ بس یہ کیس ختم ہو جائے، اس کے بعد آپ جتنا بولیں گی میں آپ کو وقت دوں گا۔ ہماری قوم کی بہن بیٹیوں کی عزت اور جان خطرے میں ہے، میں انہی کے لیے دن رات ایک کر رہا ہوں، آپ تو مجھے سمجھنے کی کوشش کریں۔ فرحات نے اپنی ماں کے آنسو صاف کرتے ہوئے جلدی سے وضاحت دی تاکہ اس کی ماں اسے غلط نہ سمجھے، کیونکہ وہ بھی جانتا تھا کہ اس عمر میں انسان کو کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں تو تمہیں کون کہہ رہا ہے کہ تم اپنے فرض سے پیچھے ہٹو؟ بس مجھے ایک بہو لا دو پیاری سی، میں اس کے ساتھ اپنی باقی کی زندگی گزار لوں گی، تم اپنے فرض نبھاتے رہنا۔ فرحات کی ماں نروٹھے پن سے بولی، جبکہ اپنی ماں کی بات سنتے فرحات نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، اماں جان ابھی تو کھانا دے دیں یا پہلے آپ کے لیے پیاری سی بہو ڈھونڈ کر لاؤں؟ فرحات نے پیاری بہو پر زور دیتے ہوئے کہا۔ فرحات کی بات سنتے فرحات کی ماں نے اس کے کندھے پر ایک چپت رسید کی اور کچن کا رخ کیا جبکہ فرحات اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ یہاں ہوتی ہے ہماری آج کی ایپیسوڈ کا اختتام۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ میری آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ مزید اس ناول کو پڑھنے کے لیے میرے چینل اناشا وائس کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیوز کو لائک شیئر اور کمنٹ میں ریویوز لازمی دیں۔ کل ملتے ہیں اسی ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔